जरूर एक इंक्रीज आप एक्सपीरियंस करेगा, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. क्योंकि हम एक सच आपको सिखा रहा तो जरूर पवित्र आत्मा उसको रुजुवात करेगा, प्रूव करेगा. ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರಂತೆ. चंगाई के बारे में मैं मैसेज दिया तो जरूर चंगाई होगा. ಸೌಖ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. फाइनेंस के बारे में मैं मैसेज दिया तो जरूर फाइनेंस आपको बचेगा, बढ़ेगा, अभिवृद्धि होगा. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಳೀತದೆ, ಉಳಿತದೆ. कितना लोग विश्वास करते हो? ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಿ? आमेन. ಆಮೆನ್. ठीक है, हम वचन जाएंगे. ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಯೆಶಾಯ ಪುಸ್ತಕ, यशाया में 8-20 वचन पढ़ेंगे. 8 में 20, आइजाया चैप्टर 8:20. उनका आप जिस विषय के बारे में सुन रहे हो ना, उसके विषय को आपको रोशनी चाहिए. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೆಳಕು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. बट आज बहुत लोग परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर अच्छा है बहुत लोग बोलते हैं. कितना लोग परमेश्वर अच्छा बोल रहे हो? ಅನೇಕರು ಇವತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅಂತೀವಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ. यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरा है, ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. वो मेरा दरिद्र क्रूस में उठाया, ಅವರು ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. मेरा पाप को क्रूस में उठाया. ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ये सभी बहुतों को मालूम है, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. बट रोशनी नहीं आया. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಳಕು ಬಂದಿಲ್ಲ. रोशनी नहीं आया तो ಬೆಳಕು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ शाप देगा परमेश्वर. इसलिए आज बहुत क्रिश्चियन लोग शाप दे रहा है. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಶಾಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. इसलिए आज बहुत क्रिश्चियन लोग दरिद्र में है. यीशु सब कुछ किया, किधर किया, मेरे को किधर किया, उसको किया, उधर किया, उसको हो रहा है. ಗೊತ್ತು ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. क्योंकि हम ज्यादा भक्ति में ज्यादा हम समय देते हैं, हम सोचने में समय नहीं देता है, सुनने में समय नहीं देता. ನಾವು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಯೋಚಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. हम अच्छा मैसेज सुनने को टाइम नहीं है. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. मेरे को ये होने दो, मैं 10,000 परमेश्वर को दे दूंगा. ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನು 10,000 ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. आपका पैसा के पीछे परमेश्वर नहीं है. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. परमेश्वर ही सब कुछ बनाया. ದೇವರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. मैं और आप आज भी श्वास ले रहा है तो वो भी परमेश्वर का ही है. ನಾವಿವತ್ತು ಶ್ವಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ದೇವರದೇನೆ. इसलिए हमको थोड़ा माइंड थोड़ा सोचना, बैठ के हम सोचना. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. बाइबल कहता है आगाई पुस्तक में 2:8 में, आप देखा तो बाइबल मत पढ़ो, अभी पढ़ा तो टाइम होता है, जस्ट सुनो, बाद में घर में जाके सावधान से बाइबल को रिसर्च करो. लास्ट वीक बोला ना, रिसर्च करना. ಆಗಾಯ 2:8 ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. परमेश्वर बोल रहा है गोल्ड इज माइन. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂಗಾರವು ನನ್ನದು. आकाश परमेश्वर का, पृथ्वी परमेश्वर का है. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ದೇವರದ್ದಾಗಿದೆ. अंडरस्टैंड हो रहा है? सोना किसका है? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಂಗಾರ ಯಾರ್ದಿದೆ? एक गोल्ड व्यक्ति बोल रहा है, गोल्ड व्यापारी बहुत बड़ा स्थान में है, वो बोल रहा है. ಒಬ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ये जगत में ही कितना गोल्ड है मालूम है? 8 लाख टन गोल्ड है. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳು ಬಂಗಾರವಿದೆಯಂತೆ. उसमें 5 लाख टन अमेरिका में है. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟನ್ಗಳು 5 लाख टन अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथ में. 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಲಿದೆ. रोशनी आ रहा है. हम बहुत भक्ति को जगह दिया, ನಾವು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ग्राम ग्राम सेव कर रहा है, भाग रहा है. बहुत भक्ति है. ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಸೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಭಕ್ತಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. इधर बहुत भक्ति ज्यादा, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು, रोना ज्यादा, ಅಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ. बट वो लोग सोचता है, ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. इसीलिए गोल्ड उसके हाथ में ज्यादा है. ಅದರಿಂದನೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. रोशनी आ रही कि मालूम है? रोशनी आने दो. इसलिए मैं बोल रहा हूँ रोशनी आने दो. रोशनी आने दो का मतलब क्या है?
एक संदेश का एक रोशनी आना, ಬೆಳಕ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಸಂದೇಶ ಏನಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. क्योंकि हम इधर हम देखो, हम पुस्तक पढ़ने को टाइम नहीं है, ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. इसी से गाली दे देते हैं परमेश्वर को, क्या कर दिया परमेश्वर ने? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. पूरा भक्ति, ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. तो उधर देखो पढ़ाई में, आई मीन, और एक लाइब्रेरीज है, आई मीन बस स्टैंड में लाइब्रेरीज है, आई मीन बच्चे को बुक्स ज्यादा समय देता है. ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಕ್ಸಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ. ಮಗುಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಬುಕ್ಸ್ ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. हम इसको ऐसा करता है, इतना ही ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, नमस्कार करता है, कुछ भी नहीं पढ़ता है. ಆದ್ರೆ ಏನು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ. रोशनी आ रहा है, इसीलिए हमारा चर्च में ज्यादा हम शिक्षा देता है, ಅದರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. क्योंकि आपका सिर पे में हाथ रखने से आपका बाल गिरेगा, इतना ही. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. बट मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, आपका मन, आपका हेड का अंदर, मुंडी का अंदर जाके थोड़ा सोचने लगा तो आप भी ऐश्वर्यवान, आप भी आशीष हो सकते हैं. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತೀರಿ. लास्ट वीक में मैं बोला आपको, माइंड में बहुत गंदा, बहुत पुराना विषय ब्लॉक, कांक्रीट जैसा माइंड में स्ट्रांग हो गया बहुत लोग. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಅನೇಕರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. बहुत लोग को दीवार, हमने टच किया तो गिर जाता है, ಕೆಲವರು ಗೋಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ತರ ಇರ್ತದೆ. एक एक दीवार को हैमर मारा तो भी नहीं जाता. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗೋಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ड्रिलिंग मिशन ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ड्रिलिंग मिशन बेंड हो जाता है, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಗೋಡೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ब्लास्ट करना है एक समय. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसलिए आपका फोकस आपका माइंड में ही, आपका, आई मीन जिस दिन यीशु रक्षा हुआ ना, आपकी आत्मा आशीर्वाद हो गया, रक्षा हो गया. ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. अभी आपका माइंड परिवर्तन होना, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನವು ಮೈಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. जाति परिवर्तन नहीं है, ಜಾತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ. हमें जाति परिवर्तन का कुछ लाभ नहीं. ಜಾತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ. मैं क्रिश्चियन हो गया, हम क्रिश्चियन में दो दरिद्र लोग हैं, ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗದವ್ರು ಕೂಡ ದರಿದ್ರವಾಗೇ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ. क्योंकि जाति आपको मदद नहीं करेगा, ಜಾತಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. परमेश्वर के बारे में रोशनी बदली करे. ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. आमेन, हालेलुया. एक वचन हम पढ़ेंगे, भाई परमेश्वर के, आज थोड़ा परमेश्वर के बारे में थोड़ा पिक्चर आपको देना चाहता हूँ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. रोमन्स 1:21. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. देखा, उसका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. ನೋಡಿ, ಅವರ ಮನವು ಕತ್ತಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಶಾಯದ ನೋಡಿ 21. ಅವರು ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಆತನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಫಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. माइंड क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, अंधेरा हो गया. ಮೈಂಡ್ ಕತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. वो लोग ज्ञानी सोच के मूर्ख हो गया. ಅವರು ತಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ರು. परमेश्वर महिमा को किधर दिया? 23 पढ़े हिंदी में, अंधेरा हो गया ना. ಮನುಷ್ಯನ ಮೈಂಡ್ ಕತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. इसीलिए अभी उसके जैसा क्या हो गया, परमेश्वर को बारे में क्या अभी माइंड में क्या है? पशु पक्षी, आई मीन सर्प को मूर्ति बना दी. ಅವನು ಲಯವಾಗದ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. क्योंकि बाइबल बोल रहा है, कितना अच्छा से बोल रहा है, देखो माइंड क्या हो गया मनुष्य का. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈಂಡ್ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ, ब्लैक हो गया, ಕತ್ತಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ब्लैक हो गया, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. इसलिए वचन का रोशनी हमको चाहिए, ಅದರಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ अनुग्रह ಬೇಕು, हमको चाहिए. ಅನುಗ್ರಹವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. इसलिए परमेश्वर के बारे में एक एक आदमी, आई मीन एक एक रीति से सोचता है.
ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ರೀತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ. इसीलिए परमेश्वर के बारे में रोशनी हमको बहुत श्रेष्ठ है. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಎಂತವರೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. इसलिए विश्वासी लोग को बोलता हूँ Ephesians 1:17, 18, 19 आपका हर एक दिन का प्रेयर होना. ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಫೆಸಿಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 17, 18, 19ನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೇಬೇಕು. क्योंकि आपका मन, आपका हृदय का आंख है, आई मीन आपका माइंड लाइट फ्लैश लाइट नहीं आया तो ನಿಮ್ಮ ಮನ ಕಣ್ಗಳು ತೆರೆದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ आप मेहनत में ही आगे जाना. ನೀವು ಬರೀ ಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. फाइनेंस मिराकल्स नहीं देख सकते हो. ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. इसीलिए क्या मैसेज सुनते हो, क्या उपदेश सुनते हो, फिर से जाके क्या करना, लास्ट वीक में बोला ना एक्ट 17:11 में रिसर्च करना. ಅದರಿಂದ ನೀವ್ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಶೋಧಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. आई मीन तो रिसर्च करना. पास्टर बोल रहे सच है क्या, ये जरूर होगा. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. आमीन. क्योंकि ये सभी बहुत श्रेष्ठ है. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. आमीन. ठीक है, अभी मैथ्यू 25 में 14 में एक स्टोरी जैसा मैं बोलता हूँ. ಒಂದು ಕತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. यीशु मसीह एक स्टोरी बोल रहा है इधर. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25 में 14 घनीर पढ़ा तो मैं भी थोड़ा सोचते रहता हूँ, नए रेवलेशन आते रहेगा. ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕು. आमीन. यीशु मसीह का नाम में मैं स्टोरी जैसा बोलता हूँ. ಕತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. एक यजमान क्या करता है, ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, वो उसका आस्ती में, आई मीन एक बहुत बड़ा आस्ती व्यक्ति है. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು. उसका काम व्यक्ति लोग को उसके सामर्थ्य का अनुसार में एक व्यक्ति को 5 तालन देता है, एक व्यक्ति को 4 देता है, एक व्यक्ति को 1 देता है. ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 5 ತಾಲಂತು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 2, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ. इधर आप अच्छा से देख सकते हो, हमारा यजमान लेने वाला यजमान नहीं है, देने वाला यजमान है. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಜಮಾನನಲ್ಲ, ಕೊಡುವಂತ ಯಜಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. परमेश्वर के बारे में आपको अच्छा रोशनी आना, वो लेने का परमेश्वर नहीं, देने का परमेश्वर. ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ದೇವರಲ್ಲ, ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. इसीलिए बीज डालने वालों को बीज देगा, खाने वालों को रोटी देगा. ಅದರಿಂದನೇ ದೇವರು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿತ್ತೋರಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. इसलिए परमेश्वर फल में बीज रखा है. ಅದರಿಂದನೇ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. कितना अच्छा परमेश्वर देखो. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು हर ನೋಡ್ರಿ. एक फल के लिए मेरे सामने मत आओ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತ आपको ನೀನು ನನ್ನ ज्यादा ಬಳಿ फल ಬರ್ಬೇಡ. चाहिए, ನಿನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕಾ, फल को खाओ, ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನು, बीज को भूमि में डालो. ಬೀಜವನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು. क्या करेगा? ಏನಾಗ್ತದೆ, अभी एक एप्पल में 6 नहीं तो 5 बीज रहता है. ಒಂದು ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲ 6 ಬೀಜಗಳು ಇರ್ತದೆ. हम क्या करते, खा के पैसा फेंकते हैं. ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಗಿದು ಹೋಗ್ತೇವೆ. हम किसान नहीं है, ನಾವೇನ್ ರೈತರಲ್ಲ ಅಂತ. बट मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको क्या बीज दिया है? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. टाइम, ಟೈಮ್, मनी, ಹಣ, एनर्जी. ಎನರ್ಜಿ. ये टाइम आपको एक बीज के जैसा, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೀಜವಾಗಿದೆ. ठीक जगह में डाला तो टाइम बढ़ेगा. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದು पैसा एक ಬೆಳೀತದೆ. बीज है. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವ ದುಡ್ಡಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ಬೀಜ. 10,000 में 1000 रुपए एक बीज है. 10,000ದಲ್ಲಿ 1,000 ಅದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. आमीन. अभी आपको शक्ति बढ़ रहा है ना, 40 years 45 years देखो बहुत स्ट्रांग. ನೋಡಿ 45 ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, बाद में पूरा थोड़ा क्या हमें थोड़ा कम होते जाएगा. 45 ನಂತರವಾಗಿ ಏಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. अभी एक ज्ञान का व्यक्ति क्या करेगा, ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, इसलिए बीज को ठीक लैंड में डालेगा. ಬೀಜವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. अच्छा जमीन आप ही मालूम होना. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜಮೀನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. परमेश्वर, आई मीन ये व्यक्ति क्या करता है, 3 व्यक्ति को 3 रीति का बीज देके गया. ಈ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ 3 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ 3 ರೀತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. टैलेंट्स, मनी, आई मीन क्या भी आप सोच सकते. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹಣ, ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. बट एक व्यक्ति क्या किया, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, बढ़ाया. ಅದನ್ನ
ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ. आपका सामर्थ आप ही बढ़ाना, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನೀವ್ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. आपका अंदर ही है, ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, आपका अंदर बहुत सामर्थ्य ನಿಮ್ है, ಒಳಗಡೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. आप डिस्कवर करना अभी। ನೀವ್ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. परमेश्वर से कनेक्ट हो गया तो आपके अंदर वो सामर्थ्य आप क्या है आपको मालूम होगा। ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. मैं अच्छा काम करता हूँ हाथ में, ನಾನ್ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, पैसा नहीं आता है, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. मैं एक दिन मालूम हो गया मेरा टैलेंट मेरा सामर्थ्य किधर है, मेरा मुंह में रख दिया है। ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. इससे मैं बात किया तो पैसा पैसा आएगा, ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಣವು ಬರ್ತದೆ, काम किया तो नहीं आएगा, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, पूरा नष्ट होता है। ಬರೀ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. क्योंकि आपका सामर्थ्य आपको मालूम होना, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ बहुत तो हाथ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. में ऐसा किया तो पैसा आता है, ಅನೇಕರು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಣ बहुत तो ಬರ್ತಾ पैर ಇರ್ತದೆ. में पैसा रखा है, ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, बहुत स्माइल किया तो पैसा आता है, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, बहुतों को मार खाया तो पैसा आता है। ಅನೇಕರು ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ऐसे है हमें ना बहुत रौडी लोग मारते ना, हमें कितना लोग को ನೋಡಿ पिक्चर में देखते हो ना? ರೌಡಿಗಳು ಒದೆ ತಿಂತಾರೆ, ಒದಿತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ टेबल ದುಡ್ಡು में ಇದೆ. जाके गिर कितना दर्द होता है, आप देखते हो, अब हीरो मारा ढमा वो जाके गिरना कितना दर्द होता है, पैसा देता है। ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒದೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒದೆ ತಿಂದ್ರನೆ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ. ट्यूबलाइट में मारेगा, बाद में जाके पूरा निकालेगा, ನೋಡಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. उसका स्किन इतना स्ट्रांग रहेगा। ಅವರ ಚರ್ಮ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. सभी टैलेंट में ही पैसा है। ಎಲ್ಲಾ ಹಣನೂ ಬರೋದು वही ಸಾಮರ್ಥ್ಯ मैं बोल रहा हूँ, बीज है। ಅದರಿಂದಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೀಜವಿದೆ. बट ये 5 टैलेंट का व्यक्ति क्या किया, अच्छा जगह में इन्वेस्ट किया। ಈ 5 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. और 2 एक ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ को 5 एक को 2 एक को 1 दे दिया। ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 2 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯಯ ये ಮಾಡ್ತಾನೆ. स्टोरी सभी पढ़ा है, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, बट रोशनी आना हमको ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. हमको सभी मालूम ಏ है। ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡು, इधर बहुत लाइट्स रहता है। ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲೈಟ್ इसलिए ಬೆಳಕಿದೆ. कभी बाइबल पढ़ते हो ना, ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಓದುವಾಗ पवित्र आत्मा कुछ तो इधर छुपा हुआ मेरे को सिखाओ। ದೇವ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತದ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. आमीन, आपको दिल के आंखें खोलेगा। ನಿಮ್ಮ ಮನ ಕಣ್ಗಳು ತೆರೀತಾರೆ. बट एक व्यक्ति क्या कर दिया, मट्टी में छुपा दिया। ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಲಂತ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾನೆ. क्यों मालूम है? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? क्योंकि वो यजमान के बारे में गलत सोच था। ಅವನಿಗೆ ಆ ಯಜಮಾನನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. आज बहुत लोग लेजी हो रहा है, क्यों मालूम है? ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಸೋಂಬೇರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. और यीशु आ जाएगा, सभी खत्म हो जाएगा, काम करके क्या भी कुछ फायदा नहीं है, आराम से रह जाएंगे। ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. क्योंकि एक ही परमेश्वर के बारे में बहुत लाइट्स दे रहा है आज चर्च। ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸೋದು, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ क्या ಬೋಧಿಸ್ತಾ किया ಇರ್ತಾರೆ. तो भी कुछ फायदा नहीं है, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, सभी वेस्ट है। ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ. इसलिए बहुतों का सामर्थ्य काम नहीं कर रहा है। ಅದರಿಂದಾನೆ ಅನೇಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋಯ್ತು. बट ये दो लोग को वो यजमान के बारे में अच्छा रोशनी थी। ಈ ಮೊದ್ಲು ಇಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನ ಎಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು. बट फिर से वो यजमान वापस आता है, ತಿರುಗಿ ಆ ಯಜಮಾನನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. फर्स्ट क्या करता है, 5 तालंत दिया ना, टैलेंट्स को दिया ना, 5 ತಾಲಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. वो आके बोलता है मैं इन्वेस्ट किया, डबल कर दिया, इसे बोलता ನಾನು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. शाबाश। ಆಗ ಆ ಯಜಮಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಬಾಸ್, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. हार्ड वर्क ನಿಜವಾಗ್ಲೂ सर्वेंट नहीं बोला है, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. अंडरस्टैंड करना। आमीन। आपका अभिवृद्धि हार्ड वर्क में नहीं है, फेथफुलनेस में है। ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಂಬಿಕಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. फेथफुल का व्यक्ति आइडियाज परमेश्वर देगा, ಯಾರು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. बहुत खुशी होता है। ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. हमें नेक्स्ट 2 आदमी पूछता है, ಆನಂತರ ಇನ್ನ ಎರಡನೇವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. वो भी डबल किया, ಅವನು ಕೂಡ 2 ಇದ್ದನ್ನ उसको भी 4 बोलता ಮಾಡಿ है शाबाश। ತಗೊಂಡ್ಬಂದ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯಾ, डबल किया। ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ और ಮಾಡಿದೀಯಾ. फिर से आके एक आदमी को पूछता है, किधर है आपका तालंत? ಆ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರೆದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಲಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. वो क्या बोल रहे देखो, उधर ही आपको मालूम होना। ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 24 में 24ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. 24 में पढ़ेंगे। तब जिसको हम्म एक तोड़ा मिला था, हम्म उसने आकर कहा, हम्म हे स्वामी,
तुझे जानता था कि हाँ तू ऐसा कठोर पढ़ना मनुष्य बाइबल है। देखा सभी लोग को ट्रांसलेशन ऐसा पढ़ना पढ़ो माँ हे स्वामी, हम्म मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। हम्म तू जहाँ कहीं तू नहीं होता, तू कौन सा मनुष्य है कठोर मनुष्य ನೀನು है। ಕಠಿಣವಾದ ಮನುಷ್ಯನು. फर्स्ट क्या लाइट है ಅವನಿಗೇನು ಅವನ ಯಜಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು? यजमान के बारे में क्या लाइट है उसका ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಬಂದು ಬಹಳ ಕಠೋರವಾದವನು. आपका माइंड में क्या सोचते हो वही आपका क्रिया रहेगा ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಯೋಚಿಸ್ತೀರೋ ಅದುವೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. लाइट टू शाइन ಲೈಟ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಶೈನ್ ಮಾಡೋದು. परमेश्वर के बारे में अच्छा रोशनी है वैसा ही आपका क्रिया भी रहेगा ದೇವ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है हार्श क्रूवल अनफेयर स्टिंजी आमीन परमेश्वर के बारे में ನೋಡಿ वो बोल रहे आप कैसे मैं आपको कैसे देखा ಯಜಮಾನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಪರ್ಮ- ಕಠೋರವಾದವನು, ಪರ್- ನೀನು ಜಿಪ್ಣನಾದವನು, ನೀನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ವಾಕ್ಯ. परमेश्वर को आप कैसे देखते हो ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? अभी देखो फर्स्ट टाइम मेरे को देखते हो ना कैसे देखते हो आप ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? आप बाद में मेरे साथ आप आमीन मेरे साथ आप अच्छे रिश्ते रखते 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 बाद में ही मेरे बारे में आपको 10% मालूम होगा ಆನಂತರ ಪಳಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 10% ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. रोशनी आ रहा है सडनली एक आदमी को देखते ही सभी मालूम हो जाएगा कि आपको ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ಎಲ್ಲಾನು. इधर सभी लोग बैठा है ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, सभी को मेरे बारे में एक ही लाइट नहीं रहेगा ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. मेरा माँ बाप को एक लाइट रहता है ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ತರ थोड़ा ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. मालूम होगा 40% मालूम होगा ಅವರಿಗೆ 40 ಭಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. मेरे बारे में थोड़ा 60% मेरे फ्रेंड्स को मालूम होगा ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು 60 ಭಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. 75% मेरे वाइफ को ಒಂದು 75 ಭಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. बट मेरे बारे में मेरे को ही मालूम ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನನಗೇನೆ ಗೊತ್ತು. इसलिए परमेश्वर के बारे में परमेश्वर ही आपको प्रकाशित देना ಅದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರೇನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. इसीलिए पवित्र आत्मा हमको दिया है ಅದರಿಂದನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. बट उसका पिक्चर कैसा था ये व्यक्ति का पिक्चर ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಜಮಾನನ ಕುರಿತು ಯಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? I mean misinformation makes your mind strong रॉन्ग मैसेज आप सुन रहे हो आपका मोल्ड को स्ट्रांग कर देगा बाद में आपका एक्शन उसके आधार में जाएगा ನೀವು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೇ ಬರ್ತದೆ. देखो हार्श I mean हिंदी में कठोर ಕಠೋರವಾದವನು, कन्नड़ में कठोर ಕಠಿಣವಾದವನು, क्रूवेल क्रूवेल ಕ್ರೂರಿಯಾದ निर्दयी ಮನುಷ್ಯ, निर्दयी ಕ್ರೂರಿ ಅಂತ, स्टोन हार्टेड ಕಲ್ಲಾದವನು. परमेश्वर वो यजमान को कैसे देख रहा है ಇವನು ಯಜಮಾನ कठिन हृदय का व्यक्ति है ಯಜಮಾನ ನೀನು ಕಠಿಣವಾದ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನು. नेक्स्ट अनफेयर अनुचित हिंदी में अन्यायी ಅನ್ಯಾಯಗಾರನು, अन्यायी ಅನ್ಯಾಯಗಾರನು. परमेश्वर कैसे देख रहा है ದೇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? अन्याय करने वाला ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರು. परमेश्वर अन्याय करने वाला नहीं ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. नीति वचन 8 में आओ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 8ರಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ. कितना लोग टोंका बढ़ना फाइनेंस बढ़ना चाहते हो ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕಾ? परमेश्वर के बारे में अच्छा आपको रोशनी आना ದೇವ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. 8 में ज्ञानोक्ति 8 प्रोवर्ब्स 8 18 पढ़ेंगे 18ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು 18 ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಧನ ಘನತೆಗಳು, ಘನತೆ riches and honor ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು ನೀತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀತಿ ನೀತಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. परमेश्वर के साथ ऐश्वर्य है ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಿದೆ, श्रेष्ठ संपत्ति है ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, उसके साथ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ न्याय रहता है ನ್ಯಾಯವಿದೆ. आप न्याय का व्यक्ति है ನೀವು ನ್ಯಾಯದ ಮನುಷ್ಯನ, श्रेष्ठ संपत्ति जरूर आएगी ನಿಮ್ಮ हತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ತದೆ. परमेश्वर कैसे आप भी ऐसा ही होना चाहता है परमेश्वर ದೇವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಹಾಗೇನೆ ನೀವಿರ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. आप अन्याय कर रहे हो ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, उसका ऑपोजिट ही आएगा ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗೇ ಬರ್ತದೆ. अर्थ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ क्योंकि ये कैसे देख रहे परमेश्वर को ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನ? न्याय का परमेश्वर ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು. अन्याय करने का परमेश्वर नहीं ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋ ದೇವರಲ್ಲ, न्याय का ठीक न्याय करेगा ನ್ಯಾಯವನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. आमीन इसलिए बिजनेस कर रहे हो
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, न्याय से बिजनेस करो। ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. आपको लाभ नहीं आएगा मत सोचो, ನನಗೆ ಲಾಭ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ पैसा का ನೆನ್ಸ್ಬೇಡಿ. अभिवृद्धि नहीं देखा होगा, ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗದೆ बट ಇರ್ಬೋದು, जरूर परमेश्वर न्याय करे, ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. स्ट्रॉन्ग करेगा बिजनेस, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, बाद में बढ़ने लगेगा। ಆ ನಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸ್ತದೆ. शॉर्टकट रूट में फटाफट उद्धार हो सकते हो, ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ बाद ಹೋಗ್ತಾರೆ, में फट ऐसे एक पंचर होता है ना, ಆದ್ರೆ ಪಟ್ಟಂತ ಪಂಚರ್ ಆದ್ರೆ नेक्स्ट वो बिजनेस आपका लाइफ में आप सोचा भी नहीं कर सकते हो। ಅನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ इसलिए आज ಆಗೋದಿಲ್ಲ. बहुत लोग को बहुत सामर्थ्य है, आमीन, पानी पूरी करना पास, आमीन, वो बिजनेस करिए, एक बिजनेस से उद्धार नहीं होता। ನೋಡಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಳ್ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. क्यों? ಯಾಕೆ? ऐसा अन्याय करेंगे सोच रहे हैं, ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मैदा में पाउडर डालेंगे क्या, नहीं तो आमीन क्या डालेंगे सोच रहे हैं। ನೋಡಿ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. इसलिए अन्याय करता है ना, उसको पेट को कपड़े को खाना मिलेगा, उसको नेक्स्ट लेवल लाइफ नहीं जा सकता है। ನೋಡಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರು ಅದು ಅವತ್ತಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. दूसरा एक शॉकिंग बोलता हूँ, आपको शॉक होगा। ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, अन्याय से पैसा लिया तो ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ बीमारी आएगा, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, वो पैसा हॉस्पिटल जाएगा, ಅದು ಆ ಹಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. इजी मनी नहीं चाहिए, ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೋ दूसरों ದುಡ್ಡನ್ನ को दर्द ಇಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು. के हमें लेने का पैसा हमको नहीं चाहिए, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಯಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಣ ನಮ್ಮ थोड़ा ಹತ್ರ लाभ ಇರ್ಬಾರ್ದು. के लिए ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ दूसरों से पैसा लिया तो ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಗಳಿಸುವುದಾದ್ರೆ अभी बीमारी आएगा, ಅದ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, आएगा बड़ा पैसा, ದುಡ್ಡು ಕೈಲಿ ಬರ್ತದೆ, जाएगा हॉस्पिटल में। ಆದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. इसी देखो अन्याय करने वाला, ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಮೀನ್, ಪೊಲೀಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಡಗಾಸು, ಆಮೀನ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ, ಬಹುತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ न्याय करना, ಅದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೇಕು. न्याय देखते, इसी देखो हमारे चर्च में भी हम फोर्स नहीं करते, ಅದರಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ हम ನಾವು. किसी का दुख का दर्द पैसा हमको नहीं चाहिए, ಯಾರ ಕಷ್ಟದ ದುಡ್ಡು ದುಃಖದ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ इसलिए ನನಗೆ. आपका 23 दान देता प्रेयर करता हूँ, लॉर्ड उद्धार नहीं हुआ उसको नहीं देना, इतना ही। ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ತೈತ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ इसलिए ನನಗೆ बोलता ಅದು. हूं, अद्भुत नहीं हुआ चले जाओ दूसरा चर्च मत आओ, ಅದ್ಭುತ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. क्योंकि आप ले दियो दियो दियो, हम नहीं लेते, हम ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. वो खुशी है, ಸಂತೋಷ ಇದೆಯಾ, विश्वास है, ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆಯಾ, ठीक से आप दान दियो, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ क्योंकि मैं भी ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ काम कर रहा हूँ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ मैं भी ಇದ್ದೀನಿ, अच्छा काम करना, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ मैं भी ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ, सम्मुख में बैठना, ದೇವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು आपके लिए ಕೂರ್ಬೇಕು, अच्छा गाज लेके आना, ನಿಮಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತರಬೇಕಿದೆ, बाद में आप मेरे को दूध देगा, ಆ ನಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. आराम से मैं क्या क्या स्टोरी मिलता है वो स्टोरी बोल के जाना नहीं है, ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. एक एक रुपए में भी आमीन आशीष सर हमें क्या रहेगा आप ही देखना, ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೇಕು. कितकोंड अरे आमीन, क्या मालूम मैं दूसरों का अच्छा कर रहा हूँ सोच के, आमीन क्या कर रहे हैं, लाश कर रहे हैं। ನೋಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, आपको अंडरस्टैंड होगा, एक आमीन एक पिक्चर में भी आप देखा होगा, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. आमीन एक अम्मा इडली सेल कर रहा है, ಒಂದ ಅಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. एक रौडी आता है उधर, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಬಂದ, आमीन 3 इडली खाया, 3 ಇಡ್ಲಿನ ತಿಂದನಂತೆ. 3 इडली एक वड़ा खाया, 3 ಇಡ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಡೆನ ತಿಂದ. आमीन पैसा पूछता अम्मा अब्बा कास कोड़प्पा, ಎದ್ದೋಗಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ अजय ಹೇಳಿ. कास कोड़ा, ಏಯ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗು, ರೌಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಆವಾಜ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. अब हीरो आता है, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟನ್ ಟಡನ್ ಅಂತ ಹೀರೋ ಬಂದ, हीरो आता है, ಹೀರೋ ಬಂದ. पूरा फाइट, ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ಅವ್ನು ಅಮ್ಮ ತೋಳ್ ದಿಮೇಲ್. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, पूरा फाइटिंग, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. बाद में उसका जॉब से ಆ ನಂತರವಾಗಿ ಅವನ್ ಜೋಬಿಂದ 50 रुपीस लेके ಒಂದ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದು उसका ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. वो अम्मा बोलता है, ಆಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, वो तो आया ಅವನ್ ಬಂದ 3 इडली 3 ಇಡ್ಲಿ और एक वड़ा का पैसा नहीं दिया, ಒಂದ್ ವಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ आप ಹೋದ. आके ನೀನ್ ಬಂದು फाइटिंग करके ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ पूरा दुकान ही खाली कर दिया, ಪೂರಾ ಅಂಗಡಿನೇ ಒಡೆದು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. दूसरों को मदद कर रहा हूँ सोच के, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ रोशनी आ रहा है, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. कितना लोग रोशनी आ रहा है कि मालूम नहीं, praise the Lord,
ಆ ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿಲೇ ಅವ ಅಮ್ಮನ್ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಒಂದ್- 20 rupees ಜಾವ್ ನೋಡಿ ಬರಾನೆ. ಆ ಅಮ್ಮನ್ ದುಡ್ಡು ಆ ರೌಡಿ ಬಂದ ಒಂದ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರ पिक्चर देखते हो ना रौडी, हमें मार्केट में फाइट करता है ना, जाके एक दुकान में गिरता है, दुकान खाली हो जाता है, हमें पूरा खाली हो जाता है. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದೇನೋ ನೀವು. ಇವಾಗ ಹೀರೋ ಬರ್ತಾನೆ ರೌಡಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ले ತರ लो माँ 50 रुपए. ತಗಮ್ಮ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದು देखते हैं हमें अच्छे कर रहे हैं आप. ये देखो कितना लाश हुआ है. ಅವನಾದ್ರೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಇವನ್ ಬಂದು 50,000 ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. एक रियल स्टोरी है. एक पास्टर अनाथ आश्रम कर रहा था. ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. वो 60% आदमी लोग को यूज कर रहा था, बच्चे लोग को. ಬರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 60 ಭಾಗ 40% खा रहा था. ಒಂದ್ 40 ಭಾಗ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 40% में वो गाड़ी वो क्या 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 लिया. ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ 40 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. बच्चे लोग था एक 60 लोग रोड में, ऐसे सभी बच्चे लोग रहते हैं ना, भिखारी लोग, वो लोग को ये खाना दे रहा था स्पॉन्सर लेके. ನೋಡಿ ಬೀದಿಲ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. बाद में नोटिस किया बहुत लोग, ಆ ನಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಬಿತ್ತು. स्पॉन्सर करने वालों को सभी लोग को जाके बोला ये पास्टर क्या कर रहा है, 40% वही खा रहा है, बच्चे लोग को 60% दे रहा है. ಆಗ ಅವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. और सभी स्पॉन्सर देने वाला स्टॉप कर दिया. ಅವ್ರು ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹೌದು ಇವ್ರು ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಂತ ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. इसलिए पास्टर भी क्या क्या देखा, अभी इतना 50 इतना आदमी को खाना देना, अभी पैसा नहीं है. ಪಾಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ. वो क्लोज कर दिया. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ सभी ಕ್ಲೋಸ್ लोग ಮಾಡಿದ್ರು. जाओ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳಿಗೂನು आपके रास्ते में जाओ बोल दिया. ಸರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. अभी बच्चे लोग फिर से रोड में प्लेट लेके अभी भिक्षा मांग रहा है. ತಿರ್ಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳಿಗೂ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. अभी क्या सोचेगा वो बच्चे. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದೇನಾಯ್ತು. 40% वो खा रहा था, एटलीस्ट 60% में हमको पेट भर के खाने दे रहा. ಈಗ ಮಕ್ಳು अच्छा कर रहा हूँ सोच के हमको रोड में लेके आ गया. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರೋ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ನ ತಡೆದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತಂದ್ರಲ್ವಾ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವರೇ, ಆಮೇನ್. ಲೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನೋ ಊಟ ಸಿಗ್ತಿತ್ತ, 3 ಜನ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗ್ತಿತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ. 3 टाइम खाना मिल रहा था ना. ಹೇಗೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು अभी ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ. खाना नहीं मिल रहा है रोड में. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ರು ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ. अच्छा कर रहा हूँ बोल के. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಎಂತ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ, ನಾವ್ अभी ಒಳ್ಳೇದ್ कितना बच्चे ಮಾಡ್ತೀವಿ लोग ಅಂತ रोड ಹೇಳಿ. में अभी आमीन रोएगा. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಳು ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಪಡೋ ತರ ಅಳೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. परमेश्वर बहुत ज्ञानी है, ದೇವ್ರು ಬಹಳ आप ಒಳ್ಳೆಯವರು. सोचने जैसा नहीं है. ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ತರ ಅಲ್ಲ. दूसरों को दुख नहीं होना. ದೇವ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೊಡೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. बहुत आमीन परिशुद्ध ऐसा बहुत लोग आदमी लोग हो जाते हैं, बहुत ऐसा नहीं होना. ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಮಾಡೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾವ್ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ किसको बीमारी आएगा ರೀತಿಯಾಗಿ सोच रहे हो. ಯಾರಿಗ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, पास्टर को नहीं आएगा, ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗಲ್ಲ. स्टाफ क्या ना उसको ही आएगा. ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಡದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ क्योंकि ಬಂದಿರ್ತದೆ बच्चे ಕಾಯಿಲೆ. रो रहे हैं ना, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಳು ಅಳೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, क्योंकि दुख परमेश्वर सुनता है. ಆ ದುಃಖವನ್ನ ದೇವ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60% ಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಪಟ್ಟು ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, 60% ತಿಂದ್ರು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. इसलिए हमको परमेश्वर के बारे में अच्छा लाइट आना हमको. ಅದ್ರಿಂದ ದೇವ್ ಕುರಿತಾಗ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. हम अन्याय किया तो भी अटलीस्ट दूसरों को खुशी दे रहा है. इससे बाइबल पर अन्याಯದ ದುಡ್ಡಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಯಾಯದ ದುಡ್ಡದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬೈಬಲ್ ಪಡ. ದುಡ್ಡು ಬಹುತ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಪೈಸಾ ಬಹುತ್ ಪವರ್ है. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿ, ಅವ್ರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿ, ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ತಾರಂತೆ. पढ़ा है बाइबल आप? एक व्यक्ति क्या करता है, रंग 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 लिखता है बाइबल में. ನೀವು ಒಂದು ಕತೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸಗಾರನ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಬರೀತಾನಂತೆ, सभी लोग से पैसा लेता है वो। ಎಲ್ರ ಹತ್ರನು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. बाद में सभी को जाके बोलता है देखो अमीन आप 1000 ये करना, मैं आपको 2000 में लिखा हूँ। ಆನಂತರ ಅದು ಯಜಮಾನನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸದವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ. ಅವನು ವಿಚಾರ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಾಗ್ಲೇ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೋಡು ನಿನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಒಪ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. क्योंकि काउंटिंग मिस हो गया, अभी ओनर बोल रहा है ठीक से मेरे को ಲೆಕ್ಕ काउंटिंग ಕೊಡು देना, ಅಂತೇಳಿ नहीं तो मैं आपको काम से निकालूंगा। ಯಜಮಾನ ಹೇಳ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿನ್ ತೆಗೆದು ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದಯೆನ ಅವ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. अभी वो क्या सोच में वो ऐसा किया मालूम है? ಅವನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಗೊತ್ತಾ, यजमान काम से निकाल दिया तो ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ सभी घर को जाके बोलता है ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, मेरे को काम को क्यों निकाला मालूम है? ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದ್ರು आपको ಗೊತ್ತಾ, मैं एक्स्ट्रा लिखाना इसीलिए। ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. गलत किया, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ दूसरों को दिल जीता, ನೋಡಿ ಯಾರ್ದೋ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಬಂದ. वो इसलिए वो यजमान बोलता है, यीशु मसीह बोलता है ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಅಂತ वो ಹೇಳ್ತಾರೆ. वाइज पर्सन ऐसा बोलता है। ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ, ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಹಮ್ ಪಡಾ ತೋ ಅನ್ಯಾಯಿ ಬಟ್ परमेश्वर दृष्टि में न्याय। हालेलुया। इसलिए हमारे माइंड में परमेश्वर के बारे में रॉन्ग पिक्चर्स है, वो चेंज होना। आमीन। ओल्ड टेस्टमेंट में एक स्टोरी मेरे को बहुत पसंद है, मोशा का स्टोरी। कितना लोगों को मालूम है? ಮೋಶೆ ಕತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. एक्सोडस 32 में ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 32ರಲ್ಲಿ 1924 आप पढ़ा तो मत पढ़ो, अभी पढ़ो टाइम नहीं है, 19ರಿಂದ 24 ನೀವು ಓದಿದ್ದಾದ್ರೆ उधर मोशा चले जाता है प्रेयर करने का, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ವಾ, सभी लोग टार्चर देता है, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ರು हम ಗಾಬರಿ परमेश्वर ಆಗ್ತಾರೆ. को देखना। ಮೋಶೆ 40 ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ ದೇವ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರ हम ನೋಡ್ಬೇಕು, परमेश्वर को देखना। ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. आरोन को टार्चर किया, ಆರೋನ್ಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, आरोन क्या किया, सभी लोग का गोल्ड ले लिया। ಆರೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ ದೇವ್ರನ್ನ ತೋರ್ಸು ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ರ ಹತ್ರನು ಬಂಗಾರವನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. वो पढ़ो, बहुत अच्छा है। ना बाद में पढ़ो, अभी नहीं। वो बोलता है वो गोल्ड डाला गाय हो गया। ಆಗ ಆರೋನನ್ನು ಅದನ್ನ ಬಂಗಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಲ್ ಹಾಕ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಅದು ಬಸವ ಆಯ್ತು, ಹಸು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. प्रॉस्पेरिटी। ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಹಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಹಸು ಅಂದ್ರೇನೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. आपका ड्रीम में गाय आया तो बहुत पैसा आ रहा है। ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ओल्ड ಸೈನ್ ಅದು. टेस्टमेंट में ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ सोच रहा था क्यों गाय उसको माइंड में आया, क्योंकि वो बोल रहा, पढ़ो, वो मोशा को बोलता मैं गोल्ड ऐसे डाल दिया गाय आ गया। नहीं, मोशा आरोन का माइंड में गाय ही था, उसका माइंड में। ನೋಡಿ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೆಂಕಿಲ್ ಹಾಕ್ದೆ, ಅದು ಒಂದು ಹಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ. ಆತರ ಆಗಲ್ಲ, ಇವನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಸುನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಬಂದಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ. क्योंकि योसेफ पारोन को ड्रीम को ट्रांसलेट करता है ना, फर्स्ट 7 years गाय, ನೋಡಿ गाय अल्ला गाय। ಏಸೆಫನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಾರೋನ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ? 7 ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ ಹಸುಗಳು ಬಂತಲ್ವಾ, ಅದು ಹಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ಟಿನೇ. अभी मोशा ऊपर से नीचे आ रहा है, आरोन बोल रहा है, जाशुआ बोलता है युद्ध हो रहा है, युद्ध का साउंड आ रहा है मेरे को। नहीं, मोशा बोलता है नहीं, जीत का साउंड आ रहा है। ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ರು ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವನು ದೇವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೋಶೆ. ಯೋಶುವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನೋ ಯುದ್ಧದ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಸವದ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. बाद में क्या करता है, ಆನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು मोशा ಬರ್ತಾರೆ. के देखा तो ಮೋಶೆ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ सभी लोग गाय को प्रमाण, ಎಲ್ಲಾರುನು ಆ ಹಸುವಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. प्रॉस्पेरिटी। ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? प्रॉस्पेरिटी, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ, ಹಣ, सभी लोग ಹಣಕ್ಕೆ आराधना कर रहा है, ಎಲ್ರು ಅದನ್ನ पैसा को आराधना कर रहे हैं। ಹಣಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. गुस्सा हो गया आरोन, मोशा ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಶೆ ಕೋಪ ಬಂತು, शासन को गिरा दिया। ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಅಲೆಗೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತು ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾನೆ. पढ़ा है आप, पढ़ रहे हो आप?
हालेलुया। उधर मोशा एक बात बोलता है, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, कितना लोग यहोवा का है, आप लोग इधर आओ। ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವಾದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ. कितना लोग गाय के साथ रहते हो, उधर रहो। ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಹಸುವಿನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇದೀರೋ, ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. So life is a, I mean, एक डिसीजन आपको मालूम नहीं है, ಜೀವಿತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕರಿಗೆ इसलिए गाय ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. प्रॉब्लम नहीं है। ಅಲ್ಲಿ ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ आज ಅಲ್ಲ. भी विश्वासियों को बहुत गाय आता है, गाय आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ गारंटी पैसा बहुत आएगा। ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಸು ಬರುತ್ತೆ, ಹಸು ಬಂದ್ರೆ ಹಣದ ಸೈನ್ ಅದು. इसीलिए अब्राहम को परमेश्वर बोला गाय को मारो बोला। ಅದ್ರಿಂದನೇ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸು, ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವನ್ನ ಕಡಿಬೇಕಂತೆ. I mean ಅಬ್ರಹಾಂ ಏನ್ ಮಾಡಿದನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಹಸುನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. पैसा आपको चाहिए, ನಿಮಗ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, बट उससे भी बड़ा परमेश्वर आपको दिल में आना। ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬಾರ್ದು, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವಾದ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ गाय को बलिदान दे रहा था, ಅಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. न्यू टेस्टमेंट में ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ पैसा को बलिदान हम दे रहे हैं। ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹಣವನ್ನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ ಬಿಸ್ಲೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದೊಂದು ದಾನ, ಇದು ಕೂಡ ಬಲಿನೇ. यीशु हमारे लिए क्रूस में मरा, ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ್ರು. आज भी आप 23 देते हो ना, ऑफरिंग देते हो ना, क्या बोल रहे हो? लॉर्ड पैसा से आप बड़ा है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। ಇವಾಗ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಲಿ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹಣವನ್ನ, ಆ ಹಸುವನ್ನ ನಾನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. इसीलिए वो स्टोरी आप पढ़ो, बहुत अच्छा है। ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ, वो बोलता है जितना लोग मेरे पास, परमेश्वर के पास है, इधर आओ। ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ जितना लोग ಹೇಳ್ತಾನೆ. गाय के साथ है, उधर जाओ बोला। ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಬಸವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಆ ದೇವ್ರು ಬೇಕಂತೀರಾ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ बाद ಹೇಳ್ತಾರೆ. में मोशा बोलता है, ಆಗ ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, किसी को मत देखो, ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, भाई को मत देखो, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ बहन को मत देखो, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ माँ को मत देखो, ತಾಯಿ ಆದ್ರೂ बाप ಸರಿ, को मत ಯಾರಾದ್ರೂ देखो, सबको ಸರಿ, मारो। ऐसा ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಡಿರಿ. 3000 आदमी मरा। ಅಲ್ಲಿ 3000 ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ. अर्थ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ये क्या बोल, उस टाइम में उन लोग को मालूम नहीं, इसीलिए हमको पवित्र आत्मा हमको दिया, उसमें एक रोशनी है। ನೋಡಿ, ಆ ಸಮಯ ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. परमेश्वर की जगह में पैसा, माँ बाप सब कुछ आया तो आप परमेश्वर के राज को लायक नहीं। ನೋಡಿ, ದೇವರ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಆಗ್ಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. इसीलिए हम चर्च में ये शिक्षा दे रहे, दियो क्यों बोल रहा हूँ, आपके दिल में परमेश्वरी फर्स्ट स्थान रहना। कितना अजमेर भी हो जाओ, कितना गोल्ड भी डालो। ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದ್ ಕಥೆಯಿಂದ ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ನಿಜವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕೆ ವಿನಃ ಅದ್ ಎಂತದೇ ವೈಭವ ಆದ್ರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಣ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. इसीलिए पीटर पूछता है, हम सब कुछ छोड़ के आया। ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है 100 टाइम्स मैं आपको देता हूं। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 100ರಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಆಮೇನ್। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನನ್ನ मेरे द्वारा सुसमाचार के बारे, माँ भाई बहन, आमीन, गाड़ी पैसा क्या भी आप लाश किया होगा तो ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಏನನ್ನೇ ನೀನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಇದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು परलोक में नहीं, ये दुनिया में 100 टाइम आएगा, अनंत जीवन मिलेगा। ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿನಗೆ 100 ಪಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಬರ್ತದೆ। इंग्लिश में एक वर्ड है, our God is a jealousy God, जलन का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। ये विषय में बहुत जलन है। ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಈ ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕೋ ತಗೋ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ। ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ। ಇಸಿಲಿ ತೈತ್ಸ್, ಅದರಿಂದನೇ ಹಣ, ಇಸಿಲಿ ಆಫರಿಂಗ್, ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ಆಫರಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ಎರಡನೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಏನ್ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕಸ ತರದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ। ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ। 100ರಷ್ಟು
100ರಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಬಲಿದಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ನ ಹಸುನ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೊಂದ್ ಸರಿನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಸುವನ್ನ. ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ. ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಓದ್ ನೋಡಿ ಮೋಶೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಎಮೋಷನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬಳ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತ ಹೋತ್ರಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬೇಡ, ಅವರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 100 ಜನ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟ. ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 100 ತಾಯಿ, 100 ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ, 100 ತಾಯಿ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ನಿಜಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ ಹಸುನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಸುನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀನೇ ನನಗ್ ಬೇಕಪ್ಪ. ನೀವು ಕೊಟ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಡೆತ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನಿ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು ಅಂತ. ಹಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಸಾಯಿಸ್ತದೆ. ಸಾಯ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಹಣಕ್ಕಾಗಿ. ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೋಟೆಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕೋಟೆ, ಆಮೆನ್, देवरे ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ದುರ್ಗ. ಆಮೆನ್. कितना लगा? अच्छा लगा बेबी स्टडी? आशीष हुआ? कुछ रोशनी मिला? चलो माइंड थोड़ा कांग्रेस पूरा ब्रेक हो रहा है. इंಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರ, ಇಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರ. ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. सिर्फ एक टैलेंट का व्यक्ति क्या सोचा परमेश्वर? स्टिंजी, जिपुण, अन्याय, क्रूर, कठोर, ऐसा सोचा. इससे उसका एक्शन भी ऐसा ही था. ನೋಡಿ, ಒಂದು ತಲಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನ ಕಠಿಣವಾದವನು, ಅನ್ಯಾಯಗಾರನು, ಕ್ರೂರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. हम आपको क्या प्रचार कर रहे हैं? ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? यीशु स्वर्ग को ही छोड़ के आया. ಯೇಸು ಪರಲೋಕವನ್ನು गोल्ड ಬಿಟ್ಟು का ಬಂದನು. सिंहासन में था. ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ अच्छा घर ಇದ್ದವರು, में रहना, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, अच्छा कार रहना, ಒಳ್ಳೆ छोड़ने को भी रेडी होना. ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ, ನಾವು ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ಹಂಗ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ ಇವತ್ತೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೋಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗ ಓಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. पैसा मत ढूंढो, इसलिए यीशु मसीह कहा पहले उसका राज ढूंढो, सभी आपका सेवा के लिए जरूर आएगा. ಆಮೆನ್, ಮಣ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್, ಮಿರಾಕಲ್ ಹೋಗ. ಆಮೆನ್. ಅನೇಕ ಸಮಯ ಹಸುಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ಒಂದು ಸತಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸತಿ ಬಿತ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಓ ಸಭಿ ಬಲಿ. ಎಸ್, ಬಲಿ. ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಹಣದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सब लोग आंखें बंद करेंगे. ಆಮೆನ್. आंखें बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. परमेश्वर गाय का अगेंस्ट नहीं है. गाय हमको चाहिए, फाइनेंस हमको चाहिए. ನೋಡಿ, ದೇವರೇನು ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಸುವನ್ನ ದೇವರು ದ್ವೇಷಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ बट पैसा आपको परमेश्वर हो गया तो ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ उधर ही परमेश्वर को गुस्सा होता ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದು. है. इसीलिए चर्च में हम क्यों दे रहे हैं? ಅದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ? क्यों दे रहे हैं हम? ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ क्यों दान ಇದೀವಿ? रखा है? ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಕೆ लॉर्ड ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? मैं आपको ही भरोसा करता हूँ. ದೇವ್ರೆ, ಈ ಹಣವನ್ನಲ್ಲ, ನಾನು मैं आपको भरोसा करता हूँ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು मेरा ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. उद्धार आपसे ही ನನ್ನ Lord. ಉದ್ಧಾರವು ನಿನ್ನಿಂದ. आप मेरे को ज्ञान देगा, ನೀವೇ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ आप मेरे को ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. आइडियाज देगा, ನೀವೇ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ आप ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. मेरे को कृपा देगा, ನೀವೇ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು आप ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. मेरे को अभिषेक करेगा. ನೀವೇ ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಕೊಡೋದು. यीशु मसीह का नाम में ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ फाइनेंस फ्लो, ಫೈನಾನ್ಸ್. रिवाइव आ रहा है. यीशु मसीह का. ಆಮೆನ್, जब आप वो गाय को मार रहे हो, फाइनेंस इज कमिंग, ಆಮೆನ್. फाइनेंस इज कमिंग इन द नेम ऑफ ಯಾವಾಗ जीसस. ಹಸುವನ್ನ ನೀವು ಹೊಡಿತೀರೋ ಆಗನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. यीशु मसीह का नाम में ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. आमेन. ಆಮೆನ್. छोटा गाना गाने के समय में विश्वास में हम गाय को मारेंगे, बलिदान ಒಂದು चढ़ाएंगे. ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡುವಾಗ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. इसलिए ये देने का विषय हमारे चर्च में क्यों इतना शिक्षा दे रहा हूँ मालूम है? ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? जब आपका हृदय में परिपूर्ण यीशु आ जाएगा ना, ಯಾವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೋ, आरोग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान वो सभी अनुभव करने का सामर्थ्य परमेश्वर देगा. ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ
ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇರಬೇಕು, ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಯೇಸುಗೆ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಕೊಡು, ಏಕಿ ಬೇಟೆ को क्यों दियो, आपके दिल में मैं ही आना. ಪರಮೇಶ್ವರ್ को ಬ್ಲೆಸ್ करने. ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 29:25 ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬುವನು ಸಫಲನಾಗುವನು. Those who trust in the Lord shall prosper. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವನು ಉದ್ಧಾರವಾಗುವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊಡುವಾಗ, ದಶಮ ಕೊಡುವಾಗ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತ ನಿಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಸಬ್ಕು ಜಯ ಮಸಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.